الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سامعین گرامی عزیز معزز اور قابل قدر لائق احترام اور قابل فخر سامعین گرامی عزیز، ان اربع مجالس کے لیے ابتدائی موضوع کے طور پر جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ آپ حضرات کی بڑی مانوس آیت ہے جو سورہ جمعہ سے عبارت ہے۔ انشاءاللہ بشرط یہ حیات ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل ان 4 نشستوں میں جو گفتگو ہوگی اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں، اس میں ہماری تقریر کا موضوع امامت اور ان کی حکمت عملی، اس موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری ہوگی، اور اسی سہارے کے لیے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ہم نے امین میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قرآن اللہ کے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے اعلان کے ساتھ ان کی 3 خدمات اور 3 خصوصیت پر قرآن روشنی ڈال رہا ہے۔ وہ یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، صفت ہمارے مبعوث رسول کی یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، اور جب نفسوں کو پاک کر لیتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تب تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی۔ یعنی قرآن نے پہلے ہی زینے میں بتا دیا، تعلیم اور حکمت کے لیے نفس کا پاک ہونا پہلے ضروری ہے۔ اب میں نے موضوع کا اعلان کیا امامت کی حکمت عملی، اور آیت میں نے سورہ جمعہ کی یہ مذکور جو ابھی تلاوت کی گئی یہ پڑھی۔ ظاہری طور پر کوئی ایسا رابطہ نہیں لگتا ہمارے موضوع اور انتخاب آیت سے، مگر ذی شعور مجمع بالیدہ خیال لفظوں کی
ہر پڑک کے ساتھ آپ حضرات زینت فرش عزائے حسین ہوتے ہیں. اور مجلس حسین کے صدقے میں پوری دنیا گھومنے اور چھان مارنے کا ایک موقع ہم لوگوں کو فراہم ہوتا ہے. تو ہر جگہ کے مومنین اور ہر آزا خانے کے مومنین اور ہر امام بارگاہ کے مومنین ان کے مزاج اور ان کی معیار سماعت سے قریب قریب وہ جو برابر آنے والا خطیب ہوتا ہے وہ باخبر ہو جاتا ہے. نہ یہ مجمع میرے لیے نیا ہے اور نہ تقریباً میں آپ کے لیے نیا ہوں, مگر بیان نیا رہے گا. اس کی فکر پہلے ہی مٹا دوں کہ ایسا نہ ہو کہ فرش وہی, عزا خانہ وہی, انتظامیہ وہی, مومنین وہی, خطیب وہی تو مجلس بھی وہی. اس میں تھوڑا حالانکہ واقعات سب اسلامی ہیں, اس لیے کہ جب نیو برانڈ اسلام نہیں آیا, نیو برانڈ قرآن نازل نہیں ہوا, تو بیان نئے تو نہیں ہو سکتے. البتہ انہی بیانات میں فکر کی دریافت الگ الگ ہوتی ہے جو ایک موضوع مقرر کرتے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور امامت اور ان کی حکمت عملی کے تحت جو گفتگو ہوگی اس کا آغاز یہ ہے کہ اصل میں جسارتیں اس قدر بڑھ گئی, بے حسی اس عروج پر آ گئی کہ زمانہ بجائے یہ کہ عظمت امامت سے روشناس ہوتا, وہ امامت پر تبصرے کرنے لگا. اور اب یہ بات عوام الناس سے علماء تک آ گئی کہ وہ ہمارے ائمہ معصومین کی سیرت سے باتیں کرنے لگے اور ایک سوال پیدا کیا کہ آپ کے ائمہ معصومین نے کیا کیا. آج اس ماحول میں جینے والا ہر یوتھ, ہر جوان, ہر بچہ جب یہ سنے گا تو اس کی یہ بات اپیل ہو جائے گی, اس لیے کہ گہرائی میں جانے کا ٹائم کم ہے. اس کے اندر جو مزمرات ہیں, کیا کیا شے مزمر ہے, وہاں تک پہنچنے کا ٹائم نہیں ہے. اور بالخصوص اس شہر میں, اس ملک میں جہاں آپ رہ رہے ہیں, جہاں ملک الموت کو بھی ویکنڈ میں بلانے کی دعوت دی جائے, وہاں اتنا وقت میسر نہیں ہے کہ کسی اعتراضات یا کسی ایسے پہلو پر جو مخالفین اٹھائیں اس پر ایک سیر حاصل فکر کی جائے. اب وہ کیا کہا کہ آپ کے ائمہ نے کیا کیا, دلیلیں کیا دی کہ آپ کے جو ائمہ کی تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ قیدی رہے, اسیر رہے, توق و سلاسل کی زندگی گزاری, فکر و فاقہ میں حیات کو گزار دیا, یہاں تک کہ کوئی بادشاہ اور کوئی ظالم حکمراں کسی نے زہر دے دیا اور کسی نے تلوار سے زخمی کر دیا اور ایک دن موت کے گلے لگ گئے اور درجہ شہادت پر آپ نے ان کو فائز کر دیا. بس یہی ہے ہمارے امام کی کہانی جو زمانہ پروجیکٹ کر رہا ہے. قید و بند کی زندگی, توق و سلاسل کی زندگی, فکر و فاقہ, اور اس کے بعد زیادہ تر وہ بادشاہ سے ٹکر, اور اس کے بعد خدمات کیا ہوئی. انہوں نے جوہر کیا دکھائے, اتنا مولا علی کرتے ہیں, لیکن جب اسلام چمک رہا تھا زمانے میں تو یہ گھر میں بیٹھے تھے. جب اسلام کو عروج ہو رہا تھا, جب اسلام اپنی ترقی کے مرحلے طے کر رہا تھا, آپ غور فرما رہے ہیں, یہ اس دور کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام ترقی کے مرحلے طے کر رہا تھا جب فتوحات ہو رہے تھے. اصل میں اب بات سمجھ میں آئی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ نے کیا کیا, ان کے برعکس ہمارے جو فاتحین ہیں انہوں نے اسلام کو ایک دوام دیا, انہوں نے ملکوں کو فتح کیا, شہروں کو فتح کیا, علاقے کی توسیع کر دی اور بول بالا کر دیا اسلام میں, اور ادھر کی دولت اور ادھر کی دولت, اور دیکھیے اس کے پڑوس کے دو امپائر, ان کو تو بالکل تباہ کر دیا, ایک رومن امپائر اور ایک ایرانین امپائر. ان دونوں کو دیکھیے گا تو اس کے مقابلے میں عرب, بدو, جاہل, ان کلچر, جن کے یہاں کوئی تہذیب نہیں, کوئی تمدن نہیں, بالکل نفاستوں سے دور لوگ
अब वो जब इख्तदार पा गए इस्लाम के नाम पर, तो उन्होंने एक अंपायर जिसको ईरानियन कहते हैं उसको तो पूरे तौर पर कब्जे में ले लिया और रोमन अंपायर पर इतना जुल्म किया कि एक दिन उनको अपना हल्का महदूद करना पड़ा और ये मिस्र और शाम वो पूरा इलाका रोमन अंपायर का मुसलमानों के इख्तदार में आ गया। अब कंपैरिजन शुरू हुआ, तकाबुल की बातें होने लगी कि आपके आइम्मा ने क्या किया, कैदोबंद की जिंदगी, तौको सलासल की जिंदगी, भूखे रहे, प्यासे रहे, फाका किया और यहाँ तक कि मौत के गले लग गए। उनके बरक्स हमारे बुजुर्गों को देखिए, उन्होंने मुल्कों को फतह किया, इलाके को फतह किया और इस्लाम को इतना बढ़ाया कि पूरा जजीरा नुमाए अरब तो इस्लाम ला ही चुका था, उससे अलग अलग ईरान तक और उसके बाद वो पूरा वो स्पेन तक लड़ते चले आए और क्या से क्या कर लिया। तो आपके आइम्मा ने क्या किया, हमारे बरक्स इन फातिहीन की बड़े ही इज्जत और एहतराम से जब तारीखी जायजा लिया जाएगा तो हमारी मजलिस किसी के ऊपर न कीचड़ उछालने के लिए है और न ये कि किसी को खुश करने के लिए है। अलबत्ता ये कि जब हमारे आइम्मा पर तबसरे होंगे तो उस जवाब देने का हक तो हम ही को है। तो पहली बात तो यहां से शुरू करता हूं, जरा ऊंची आवाज में सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। साहिबान नजर से कोई 2-5 मिनट आपको जरा सा रूखापन लगेगा, मगर इंशाल्लाह उसको तर्क करने की पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए कि जब आपने पूरे मौजू के आउटलाइंस बयान किए जाएंगे तो उसमें उलझन हो सकती है, मगर उसको सुलझाना भी हमारी जिम्मेदारी है, वो मैं सुलझा भी लूंगा इंशाल्लाह। वो ये कि देखिए असल में आपके इमा ने क्या किया और हमारे बुजुर्गों ने फातिहीन ने ये किया। तो पहली बात जरा तवज्जो खास का तालिब हूं, पहली बात तो ये है कि हमारे आइम्मा ने क्या किया, वो तो हिकमत में पूरे 4 दिन पढ़ूंगा, मगर पहला सवाल और उसका जवाब ये है कि पब्लिक को, आवाम को, इंसान को ये राइट और ये हक है ही नहीं कि ये पूछे कि आपके इमामों ने क्या किया। क्यों नहीं है? उसकी एक छोटी सी मिसाल, आपने मुझे दावत दी कि ये 4 रोजा मजलिस की सीरीज में आप तशरीफ लाइए और यहाँ 4 मजलिसें होंगी और ये आप पढ़िए मजलिस। आपने मुझे बुलाया, मोमिनीन मजलिस की दावत पर तशरीफ ले आए, मैं मिंबर पे आ गया, बुलाया गया है मजलिस पढ़ने के लिए। हम यहां बजाय मजलिस पढ़ने के क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर दें। तो आपने मुझे बुलाया है, आपने मिंबर फराहम किया है, आपने मौके फराहम किए हैं, आपको 100% हक है पूछने का कि आपने क्या पढ़ा। मुतवज्जे हैं? लेकिन इंग्लिश टाउन के किसी चर्च के पादरी को मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है कि तुमने क्या पढ़ा, इसलिए कि न हमारे लाने में, न बुलाने में, न दिखात में, न तकर्रुर, किसी चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो उनको ये राइट ही नहीं है पूछने का कि आपने क्या पढ़ा। आपने बुलाया, आपने मौके दिए, आपने ओहदा दिया, आपने मिंबर दिया, आपको ये राइट है, हक है। बात समझ गए? जो मुंतखब करता है उसको हक होता है पूछने का कि तुमने क्या किया। हमारे आइम्माए मासूमीन पब्लिक वोट से इमाम नहीं बने हैं, लिहाजा पब्लिक को हिसाब लेने का हक नहीं है। अल्लाह ने बाद इम्तिहान इनको ओहदा दिया है तो अल्लाह इनसे पूछेगा तुमने क्या किया। पहली बात अल्लाह इनसे पूछेगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी आदत पड़ गई है पूछने की तो आप उनसे पूछिए जिनको बंद कमरे में बैत करके बनाया हो। हमारे इमाम को अल्लाह ने बनाया है तो जो मुंतखब करेगा वो पूछेगा कि आपने क्या किया। अब रहा सवाल, आपके फातिहीन होंगे, आपके यहाँ के हीरो, कोई एतराज मुझे नहीं है, न कोई प्रॉब्लम, न कोई जहमत, मगर उनका तकाबुल प्लीज हमारे मासूम इमामों से ना कराइए। फातिहीन थे तो उनका कंपैरिजन सिकंदर आजम से कराइए, नेपोलियन से कराइए, पृथ्वीराज से कराइए, ये सब तारीख के फातिहीन हैं, इनसे कुछ बातें होंगी। लेकिन ये 12 इमाम जो हैं ये चूंकि मासूम हैं तो इनका तकाबुल आदम के इल्म से होगा, नूह के अज़्म से होगा, मूसा की हैबत से होगा, इब्राहिम की खुल्लत से होगा, ईसा के ज़ुहद से होगा, मोहम्मद के कमाल से होगा, इलाही शान से होगा। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद और आले। जरा गौर फरमाइए, बात बहुत सही आप तक। आज जितनी बदनज़मियां आ गई है जमाने में, अब लोग इतने गुस्ताख हो गए
कि वो कह रहे आपका इमाम ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने मुल्क फतह किया। लीजिए आपके उस फतुहात से हमारा क्या लेना देना, मुल्क फतह किया आपने। अच्छा कुछ लोग इसी पर हम पर थोपते भी हैं कि आप बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। ये लीजिए, बुजुर्गी अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, इज्जत करने के असबाब होते हैं। अरे कल वो ईमान लाए थे, ईमान हम भी लाए हुए हैं, हम कौन सा बेईमान है। कल उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा तो हमको शिकवा होगा कि हमने नहीं देखा। अब तक बात पहुंच रही है, हमको शिकवा होगा, हम रश कर सकते हैं कि परवरदिगार हम इस सदी में पैदा हुए। हम एहतराम किस मुल्क फतह किया तो फतह किया तो जो माले गनीमत ला उसमें से हमको कुछ नहीं मिला, तो हम तो फटे ही हाल रहे। हम किस बुनियाद पर एहतराम करें। एहतराम की बस और बस एक ही बुनियाद है कि आपने रसूल को देखा था, जैसा देखा था वैसा पहुंचा देते, वैसा हम एहतराम करते। आपने रसूल से जो सुना था ऐसी चीज वो हम तक पहुंचा देते, हम शुक्रगुजार होते, सुबह कयामत तक आपको दुआएं भी देते, आपको फॉलो भी करते, आपकी पैरवी करते। इसलिए कि आपका इंपॉर्टेंस बस इसी एतबार से है कि आपने रसूल को देखा है, आपने रसूल को सुना है। ये एडवांटेज हमें नहीं मिला, आपको मिला था। तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जब तक हैं दीन हम तक मुंतकिल कर दीजिए। आपने जो सुना है वो हम तक मुंतकिल कर दीजिए, आपने जो देखा है वो हम तक मुंतकिल कर दीजिए। क्या मुंतकिल किया आपने? आप जितनी किताबों के नाम लीजिए, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सहाह सित्ता, जो भी आप उनकी किताबों के नाम ले, साहिबान इल्म का मजमा है। ये सब रसूलुल्लाह के बाद की किताबें नहीं है। ये हुजूर सरवर कायनात की वफात के तकरीबन 200-250 बरस के बाद। सवाल ये कि 250 बरस के बाद जब आप सीरत लिख रहे हैं तो 1400 बरस के बाद हम क्यों ना लिखें? हमको तो आईनी शाहिद चाहिए, आई विटनेस चाहिए, जिन्होंने देखा है वो बताएं। अब जब देखने वाले में जिनको आपने बड़ा बुजुर्ग बनाया था उनमें भी कुछ नाम है, बिल्कुल कोई मुनाजरा, कोई तबर्रा नहीं। तारीखी बात, मौलाना जलालुद्दीन सयूती जैसे मुहक्किक ने भी लिखा। और एक ही मिसाल देकर बात आगे बढ़ाऊंगा कि एक बहुत बुजुर्ग जिनको बुजुर्गी के सबब ओहदे इस्लाम से नवाजा गया, चूंकि वजू करके आता हूं इसलिए नाम से परहेज करता हूं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। उनकी तारीख सुन लीजिए। तकरीबन उन्होंने 400 हदीस हुजूर की जमा की। देखिए इनके इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब तक इनकी आंखें रहेंगी वो मंजर बयान होगा जो रसूल से देखा है इन्होंने। वो कानें रहेंगी तब तक वो बातें मुंतकिल हो सकती है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट सुना है। तो इन्होंने काम किया, 400 हुजूर के अक़वाल जमा किए, जल्दी मेहनत करके जमा किया। अच्छा 400 अक़वाल जब जमा हो गए तो एक दिन पता नहीं मूड में क्या आया कि वो घर आए। सयूती लिखते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी वो हदीस की गठरी ले और जो मैंने जमा की है, वो लीफे खुरमा पर और हरम के खाल पर और जो उस पर लिखे हुए थे सब लेके आए। उन्होंने शमा रोशन की और एक एक करके पूरी हदीस जला दी। अच्छा अब उसके बाद बेटी ने भी कमेंट पास किया, कब? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं मेरे सामने, जब पूरी हदीसें जल गई। तो उन्होंने कहा कि वालिद बुजुर्गवार, आपने इतनी मेहनत और मुशक्कत से जो हुजूर के अक़वाल जमा किए थे, आज उनको 5 सेकंड में और 5 मिनट में कैसे जला दिया आपने? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तारीख में वो भी है। उन्होंने कहा बेटी असल में रसूल के कौल तो मैंने जमा किए थे, मगर मुझे ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं कोई बात मैंने अपनी तरफ से तो नहीं इसमें लिख दिया, और बजाय रसूल के कौल के कुछ उसमें हमारे इशारे हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि कयामत के दिन हमारा शुमार जालिमीन में हो जाए कि मैं रसूल की जगह अपनी बात लिख दूं उसमें। तो इस एहतियात के तहत मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, और उन्होंने हदीस जला दी। देखिए इससे अवाम में आपके मोहतात होने की खबर तो चली है, लेकिन जरा साहिबान इल्म आपकी समातों पर भरोसा रख के एक जुमला कह दूं
कि आपके मोहतात होने की दलील तो जमाने को मिल गई कि इतना एहतियात आपने किया कि वो हदीस जो आपने जमा की थी मेहनत से और पसीना गिरा के, उसको मार्केट में आने नहीं दिया, जला दिया कि पता नहीं कोई जुमला उसमें आपका शामिल न हो गया। लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी दुश्वारी खड़ी हो गई कि करोड़ों मिल्लते इस्लामिया का बनाया हुआ अकेला सिद्दीक जब इतना मोहतात है कौले रसूल में कि पता नहीं मेरा है या इनका है, तो जब सिद्दीक की ये आलम है तो फिर उन अबू हुरैरा पर हम क्या ईमान लाएंगे? जरा आप तवज्जो दें। एक एहतियात तो आपने कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात थी कि आपने एहतियात किया, लेकिन आल मिल्लत इस्लामिया का प्रोजेक्ट किया हुआ अकेला सिद्दीक, तो जब सिद्दीक की ये पोजीशन है अपनी मेमोरी की, उनके हाफजे की ये सूरत है, तो आप जरा बताइए मुझे कि गैरों पर कैसे एतमाद किया जाए कि इन्होंने सही बयान, अच्छा ये पहलू में भी बैठा करते थे हुजूर के, बाजू में भी रहा करते थे हुजूर के, और रिश्तों में भी हुआ करते थे हुजूर के, मोहब्बत से जबरदस्ती जैसे भी हो रिश्ते तो हुए थे, सब था। और उसके बाद एहतियात ये कि उन्होंने वो हदीसें जला दी। तो अब हम किस बुनियाद पर एहतराम करते? जो सबब बुनियाद, सबब एहतराम और जो बुनियाद एहतराम जो बातें थी वो ये कि रसूल की सीरत आपसे अगर हम तक मिल जाती तो हम खुश हो जाते कि हमने देखा नहीं था, आपने बता दिया। तवज्जो फरमाना है, वो आपने जला दिया, जबकि आप सिद्दीक हैं। तो अब हम इसीलिए गैर मासूम पर भरोसा नहीं करते कि मिल्लत का बनाया हुआ अकेला सिद्दीक जब भरोसा नहीं रखता अपने हाफजे पर, तो वो लोग कि जो इधर की उधर पूरी जिंदगी कर रहे थे, खास तौर से वही अबू हुरैरा जिनकी तारीफ इतनी की जाती है, एक जगह मैं मुतालिया कर रहा था, पढ़ते पढ़ते पता चला कि इनसे ज्यादा हदीस क्यों है। वो सब दौरे अमीर शाम में इनको बाई किया गया, क्या हुआ वो सब जाने दीजिए, वो कहिए कि आपकी तारीख है या तहकीक है, नहीं, उनकी तारीख ये है कि ये इतना शार्प माइंडेड इसलिए हो गए कि एक दिन हुजूर सरवर कायनात मस्जिद में फर्शी पर बैठे हुए पब्लिक से खिताब कर रहे थे, मेंबर पे नहीं थे, फर्श पर बैठे हुए थे, और बीच बीच में हुजूर एक छोटा जाम रखे हुए थे, गिलास जिसमें दूध रखा हुआ था ऊंचनी का, और हुजूर बीच बीच में जैसे मेंबर पे कभी कभी पानी रख देते हैं आप, और हम लोग बोलने में और उसमें कोई गले में खसखसाहट पैदा हो जाए या जबान सूख जाए या कुछ हो तो एक घूंट पानी पी लेते हैं, बहुत से लोग पूरा पूरा घड़ा पी लेते हैं। तो वैसे ही हुजूर रखे हुए थे, एक दो घूंट बीच बीच में पानी पी लेते थे, दूध पी लेते थे। तो रवायत ये है कि इनकी मेमोरी इतनी शार्प हो गई, इतने ज़हीन हो गए कि हुजूर पब्लिक से बातें कर रहे थे और ये पीछे से आए और उन्होंने थोड़ा सा बचा हुआ दूध हुजूर का पी लिया, जो चूंकि हुजूर के लबे मुतहर से वो दूध टच हो चुका था, उसकी बरकत से ये इतने बड़े मुहद्दिस हो गए। आलम इस्लाम में चुल्लू पानी में डूब जाने का मौका है, जहां लिखा था वहां ये भी तो लिख दिया होता कि इजाजत ली भी थी कि नहीं ली थी। भाई रवायत में लिखाने में गया था ना डिक्टेट कराने गया था। तो जिसके बयान से खुद कलम से जिसकी चोरी वाज़े हो जाए हम उससे इस्लाम क्या लें, एक उनका काम। अच्छा अब देखिए एक किताब है वो सही मुस्लिम शरीफ, उसमें इस गिलास का तज़किरा है और थोड़ा सा रद्दो बदल के साथ तिरमिज़ी में भी है कि ये गिलास जो अक्सर हुजूर पानी पीते थे एक जगह रख दिया जाता था और वो किसी मेटल का था, उसकी तफसील नहीं आई है, मगर उसके जड़ में निचले हिस्से में एक लोहे का कड़ा मंडा हुआ था ताकि उसके अंदर रखने की को उसको बैलेंस मिल जाए जमीन पर रखने पर, फर्श पर वो एक लोहे का कड़ा मंडा हुआ था। और वो एक मालिक बिन अनस नाम के एक सहाबी है, उनके पास रहता था। तो लोग बाद वफात पैगंबर इस्लाम, सही मुस्लिम लिखता है कि हुजूर के उस जाम की जियारत को लोग आते थे, 10 आदमी 5 आदमी आए बैठे और उसके बाद हुजूर का वो गिलास आता था और जिसमें हुजूर लब लगा के दूध पीते थे या पानी पीते थे।
تو ایک دن ایسے ہی اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے, چائے وائے چل رہی ہوگی, تو اس میں ابو طلحہ نام کے ایک صحابی ہے, ان کا نام بھی ہے اسی کتاب میں. انہوں نے کہا کہ بھائی اب مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشن ذرا بہتر ہو گئی ہے اور اب مال و دولت پر ہمارا اقتدار زیادہ بڑھ گیا ہے, تو یہ حضور کے جام میں جو نیچے لوہا لگا ہوا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. سرکار دو عالم کے جام میں وہ لوہا ہو, لہٰذا اس لوہے کے کرے کو ہٹا کے اس پر سونا مڈوا دیا جائے. بھائی ابھی انہوں نے کہا ہی تھا کہ وہاں پر جتنے اصحاب تھے, خاص طور سے انس بن مالک, اور وہ خفا ہو گئے, وہ بگڑ گئے کہ لیکن تم نے یہ کیسے کیا, حضور کی جو چیز جیسے ہے ہم کو حق ہی نہیں ہے اس میں بدلنے کا, لہذا حضور کا جام جیسے ہے ویسے رہے گا, اس میں سونے اور چاندی اور ہیرے اور زمرد کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کو حضور کے کسی چھوڑے ہوئے شے میں تبدیلی کا حق نہیں ہے. اب زمانہ فیصلہ کر لے, اصحاب بتاتے ہیں کہ حضور کے جام میں تبدیلی نہیں ہو مگر غدیر کے امام میں تبدیلی ہو جائے. صلوات بھیج دے محمد علی آل محمد. ذرا دیکھیں ہم تاریخی جائزہ. بہرحال یہ صدیق زمانے کے تھے جن کی میں نے ایک بات کہی, لیکن اصل صدیق کی ایک پہچان تاریخ نے بتائی ہے. آپ انبیاء ما سبق کے قصص پڑھیں, قرآن میں ایک نبی کو واضح طور پر صدیق کہا گیا ہے. ویسے تو سب نبی صدیق ہیں, لیکن ایک نبی کو, بلکہ دو نبی کو, حضرت ابراہیم کو اور حضرت یوسف کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے نام ہی کا ایک سورہ ہے اور پورا ایک ہی موضوع پر وہ سورہ ہے, اس لیے احسن القصص ہے. آپ اس کو پڑھیے, اس میں یوسف ایھا الصدیق, صدیق کی پہچان بتا رہا ہوں تاریخ سے. قصص آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرائے گئے تھے اس میں پانی نہیں تھا. اب یہاں کے جو بچے ہیں شاید وہ بات نہ سمجھ پائے, لیکن آپ لوگ جو دیسی لوگ گھوم گھام کے آئے اپنے ملک سے, آپ یہ مثال سمجھ لیں گے کہ جس کنویں میں پانی نہ ہو اس میں حشرات الارض اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, ہے نا, میڈک, سانپ, بچھو, یہی سب وہ حشرات الارض کہتے ہیں, بنا لیتے ہیں جگہ. حضرت یوسف کو اس کنویں میں گرایا گیا جس میں حشرات الارض نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا, اور اس کے بعد اگر اس میں کھیلنے کے لیے بھی ایک مٹی کا ٹکڑا ڈال دیں آپ تو دیکھیے پھر حشرات الارض نکلتے ہیں, ہے نا. اب اس میں کوئی آدمی چلا جائے تو ان کے لیے تو خوشی ہو جائے کہ شکار آ گیا. اب اس میں یوسف آئے, اب جناب یوسف جیسے آئے حشرات الارض نکلے, ادھر سے سانپ ادھر سے بچھو. قصص اور اس کا ایک واقعہ ہے کہ جیسے ہی یوسف اس کنویں میں آئے, ایک سانپ نے اپنا قدم تو بڑھایا مگر یوسف کے پاؤں کو دیکھتے ہی ایک مرتبہ چیخ کے گویا ہوا اور اس نے جانوری والی زبان میں کہا, حشرات الارض خبردار یوسف کو کاٹنا مت, اس لیے کہ یہ صدیق ہے. صاحبان ایمان, مجھے کیا وضاحت کی ضرورت پڑے گی؟ سانپ نے کیا کہا, یوسف کو نہ کاٹنا اس لیے کہ صدیق ہے. یعنی قصص نے ایک معیار بنا دیا کہ جو صدیق ہے سانپ اس کو نہیں کاٹ سکتا. کہاں سوئے آپ؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سانپ نے نہیں کاٹا تھا, یہ صدیق نہیں تھے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. دیکھیں ہم لوگ کو تاریخی باتوں سے جائزہ نکالتے ہیں. ایک ذرا اونچی آواز میں اور صلوات پڑھ دیں. ہمارے آپ کے ائمہ نے کیا کیا, اس کے برعکس ہمارے فاتحین نے ملکوں کو فتح کیا. میں نے آپ کی خدمت میں بتا دیا کہ ان کا تقابل آپ ان سے کرائیے جو فاتحین ہیں. ہندوستان کی بات ہے, ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, اس میں یہ ٹکڑا میں نے پڑھا کہ سکندر اعظم سے اور فلاں فلاں جو فاتحین ہیں, نیپولین اور یہ جو میں نے نام لیے, ان سے ان کا تقابل کرائیے. 12-13 برس کا لڑکا نیچے ہی سے مجلس میں مسکرا کے بولنے لگا, مولانا ان سے بھی تقابل نہیں چلے گا, اس لیے کہ یہ لوگ فاتحین تھے لڑ کے. فضیلت بھی فضیحت بن جائے. اور اس کے بعد مقابلہ معصومین سے. انہوں نے کیا کیا دیکھیے, یہ اللہ کے بنائے ہوئے منصوص من اللہ امام تھے,
تو پبلک کو تو پہلی بات یہ کہ پوچھنے کا رائٹ ہی نہیں کہ آپ نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ نے اگر بنایا ہوگا تو آپ پوچھتے، آپ نے ہائر کیا ہے، آپ نے تقرر کی ہے، آپ نے منتخب کیا ہے، آپ ان کو کام دیجیے۔ اللہ نے بنایا ہے تو کام اللہ بتائے گا، اللہ نے منتخب کیا ہے تو فرجات اللہ دے گا۔ بنائے اللہ، کام لے آپ، جو بنائے گا کام وہی دے گا۔ تو ہمارے ائمہ کے سلسلے سے اگر عوام متوجہ نہیں ہے کہ کیا کیا تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے امام کا کام ہے جانشینی رسالت، یہ رسول کے جانشین ہیں۔ اسی لیے ہمارے 12 امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امام بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نیابت کے، تو یہ نیابت کریں گے رسول کے۔ امام کے معنی ہوتے ہیں رہبری کے، تو یہ رہبری کریں گے ہم لوگوں کی، امت کی۔ تو امت کی رعایت سے یہ امام کہلاتے ہیں، رسول کی نسبت سے یہ خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہمارے ائمہ کے کام دیکھنے ہیں تو آپ پہلے یہ تلاشیے کہ رسول کو کیا کام ملا تھا، جو رسول کو کام ملا تھا اسی کام کو کنٹینیو کرنا یہ امامت کی ڈیوٹیز ہے۔ اب اس میں 3 کام کا ذکر ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول کے کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ اب دم خم ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے ائمہ کے کردار پر اب بحث کرو کہ انہوں نے آیتوں کی تلاوت کی کہ نہیں، انہوں نے نفسوں کو پاک کیا کہ نہیں، انہوں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی کہ نہیں، جو قرآن نے کام دیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ذہن کو میں نے سلجھا لیا۔ امام کے کام وہ ہوں گے جو رسالت کے کام ہوں گے، ان کو آگے بڑھانا، چونکہ وہ جانشین ہے، اس کے ان کے جانشین ہے، تو رسالت کے کام کو منزل تکمیل تک پہنچانا۔ کوئی بات گرا ہمارے خاطر تو نہیں ہوئی کہ ایسا آپ سوچ لیں کہ رسول اللہ نے کوئی کام ادھورا بھی چھوڑا ہے جو امام پورا کریں گے؟ بہت سارے کام ہیں جو رسول اعلان کر کے گئے ہیں مکمل امام کریں گے۔ اس عقیدے میں گھبرائیے نہیں۔ میں ایک آیت پڑھ دوں آپ کو، قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ الحدید کے نام سے، اس کے 25ویں نشان کی ایک آیت سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو جائے۔ آپ بتائیے، رسولوں کی ڈیوٹی ہے قیام عدل۔ قیام عدل والا کوئی زمانہ آپ کو ملا؟ نہیں ملا۔ یہ کون کرے گا؟ صاحب و زمان کریں گے۔ یعنی ایک کام ہے رسالت کا جو تشنع تعبیر ہے تا ظہور حضرت حجت علیہ السلام۔ اس سے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ رسول نامکمل چھوڑ کے گئے اور امام مکمل کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے آگے بڑھ گئے۔ یہ سب بچوں والی باتیں نہیں۔ رسول نے یہ کام وہاں تک مکمل کیا، اب کام یہاں کے بعد وہ مکمل کرے گا، وہ سلسلہ ہے۔ اس لیے پہلے ہی اعلان کرا دیا کہ دیکھو محمد کی الگ الگ تاریخ پڑھو گے تو کنفیوژن ہوگا، اولنا محمد و آخرنا محمد، سب کو اگر محمد سمجھو گے تو محمد کے آئینے میں دین سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، نفسوں کو پاک کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں کہ آیتیں کیسے پڑھتے ہیں، یہ ان کی تلاوت کا انداز کیا ہے۔ زمانہ قرآن رکھ کے بھی وہ انداز تلاوت نہیں جا سکتا کہ سر کہیں ہو، جسم کہیں ہو، نیزے پر بھی ہو تو قرآن پڑھے۔ زمانہ لائے ایسے کسی ایک قاری کو کہ سر اور تن میں جدائی کے بعد بھی شان سے تلاوت کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، مطلب ایک نمونے خالی دے رہا ہوں، گفتگو مکمل 4 دن ہوئی۔ نفوس کو پاک کرنا، نفوس کو پاک کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے
کہ اٹھا کے لانا گھر میں اور اس کے بعد کلیجہ پھاڑنا اور زمزم سے پانی نکالنا اور وہاں سے لانا اور کالا نکالنا اور پیلا نکالنا اور ہرا، کچھ نہیں. ایک مرتبہ خالی محبت کی نظر ڈال دیں بس. کیا کہنے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا ذہنی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے معصومین کا کردار یہ ہے، ایک مرتبہ خالی محبت کی نظر ڈال کیا دیں کہنے ہیں صاحب؟ تو جہنمی سیکنڈوں میں جنتی بن جائے، لعنتی علیہ السلام بن جائے. اب بھی آپ کا ذہن نہ پہنچا، میں آپ کو ایک منظر نکال دوں. 28 رجب سن 60 ہجری کو سلسلہ امامت کا ایک امام اپنے گھر سے نکلا اصلاح امت محمد کی غرض سے. بھائی ذرا جملے کی قدر آپ ہی سے چاہوں گا. اصلاح امت محمد کی غرض سے سلسلہ امامت کی ایک قریب 28 رجب کو نکلی اور تزکیہ نفس کا ایک نمونہ دیا. چند قدم آگے چلے تھے تو ایک محبت بھری نظر زہیر ابن قین پر ڈال دی. کیا کہنے ہیں؟ پھر سے کلمہ نہیں پڑھایا تھا امام حسین نے زہیر قین کو. زہیر قین کو جانتے ہیں نا، جنہوں نے تیر روک کے عاشور کے دن امام حسین کو نماز پڑھوائی تھی. صبح قیامت تک آفتاب بن کے زہیر ابن قین کا نام روشن ہے. بے شک بے شک. یہ شیعان علی نہیں تھے، یہ بھی سن لیجیے. اس زمانے میں پہچان کے لیے 2 شیعہ تھے، شیعان علی اور شیعان عثمان. جو بنی امیہ کے فالوور تھے وہ شیعان عثمان کہلاتے تھے اور جو حق کے فالوور تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے. تو زہیر ابن قین کا شمار شیعان عثمان میں ہوتا تھا. اور آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ حور جیسا اس وقت کا گنہگار اور ظالم جسے راستہ روکا نماز حسین کے پیچھے پڑی، لیکن زہیر ابن قین اتنے شدید دشمن تھے کہ حسین سے الگ خیمہ لگاتے تھے، حسین سے الگ نماز پڑھتے تھے. امام حسین کے پیچھے زہیر ابن قین نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. لیکن حسین نے صرف 2 باتیں کی اور پلٹ کے آئے تو زہیر بدل گئے. چند قدم اور آگے بڑھے، محبت بھری نظر سے عیسائیت کو دیکھا، مسیحیت سے وہاب قلبی کو کھینچ لیا اور کہا تزکیہ نفس کا یہ بھی ایک نمونہ ہے جو ساتھ چلے. صبح عاشور یزیدیت سے حور کو نکالا اور نکال کے بتایا ہم اگر تزکیہ نفس پر آ جائیں تو ذرے کو آفتاب بنا دے. یعنی اب حسین چلے، عثمانیت سے زہیر کو نکالا، عیسائیت سے وہاب کو نکالا، یزیدیت کا کلیجہ پھاڑ کے حور کو نکالا. ہم سے بڑا تزکیہ نفس کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا. حکمت، اب حکمت کی تعلیم، ابھی حکمت تو وہ ہے کہ جو مکمل علم امامت ہے، مکمل فضائل رسالت ہے. اب میں حکمت کی ایک بات آپ کو سنا کے آگے لاؤں گا کہ حکمت پر انہوں نے کیا کیا کیا. حضرت کمیل ابن زیاد، ابھی آپ لوگ آئے تو دعائے کمیل ہو رہی تھی، شریک ہوئے. یہ کمیل ابن زیاد جن سے اس دعا کی روایت ہے، مولا کے بڑے چاہنے والے اور بڑے قریبی صحابی. ایک دن کمیل ابن زیاد اور مولا کائنات میں بات ہو رہی ہے، ذرا حکمت پر ایک نظر ڈالیے. کہ یا علی نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، ہماری نماز میں اور آپ کی نماز میں فرق کیا ہے؟ کیا کہیں؟ واہ بھائی، بڑی منزل آسان کر دی کمیل ابن زیاد نے. کہ یا علی نماز آپ بھی پڑھتے ہیں؟ اچھا ویسے ہی پڑھتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے میں پڑھتا ہوں. جو سورہ آپ پڑھتے ہیں وہی سورہ میں پڑھتا ہوں. جو انداز سجدہ آپ کا ہے وہی انداز سجدہ میرا ہے. جو انداز رکوع آپ کا ہے وہی میرا ہے. جو انداز قیام آپ کا ہے وہی میرا ہے. تو نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. مسکرائے کہ کمیل ہماری نمازوں میں اور تمہاری نمازوں میں فرق ہے. اب یہ جملہ ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا جملہ ہے. کمیل ہر بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ہر بندہ نماز پڑھتا ہے
اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہ اللہ ہم کو دیکھ لے، اور میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ لے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور جیسے جیسے نماز پڑھتا ہوں ویسے ویسے اللہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اچھا مولا یہ فرق ہے؟ کا بہت فرق ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آپ کر لیا۔ اب دیکھیں یہ بھی چونکہ اس میں حکمت ہے کہ مولا آپ اپنے شیعوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ ایک بات سمجھ لیجیے گا، کمائل ابن زیاد یہ سب ہمارے لیے راستے فراہم کر رہے ہیں۔ ایک پرابلم آج یہ بھی ہے کہ ہم کہلاتے شیعہ اثنا عشری ہیں لیکن اپنا ہی عرفان ہمیں نہیں ہے، ہم نے اپنی ہی کو نہیں پہچانا۔ میں ایک جملہ خالی کہہ دوں اور اگر آپ کے دل میں لگ جائے تو میں سمجھوں گا یہ مجلس کا تحفہ ہے۔ بہت سے آپ نے شیعہ دیکھے ہوں گے جو ہیں شیعہ مگر ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہاں نہیں ہوں گے مگر ہوتے ہیں شیعہ، ان سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے شیعہ، کبھی کبھار جھوٹ بول لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو عرفان نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا۔ دیکھیں کائنات میں وفاؤں کا امام ہے ایک جس کا نام ہے عباس، اس کی خصوصیت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ تمنائے علی ہے۔ آئے میرے سرکار، میں تو پوری مجلس پڑھ گیا، آپ ہمارے ساتھ نہ ہوئے۔ علی نے جب تمنا کی تو عباس بنے، اور زہرا نے جب تمنا کی تو شیعہ نے علی بنے۔ میرے سرکار یہ میرا جملہ تحفے کے طور پر لے جائیے اور گھر جا کے سوچئے گا کہ جس دن ہمیں یہ عرفان ہو جائے کہ ہم تمنائے فاطمہ ہیں، رونے والوں کی تمنا زہرا نے کی تھی، اور جب تمنائے زہرا کا احساس ہو جائے پھر دیکھیے نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر مجھ سے کہیے گا ہم زہرا کی تمنا ہم سے نماز چھوٹے، ہم زہرا کی تمنا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم زہرا کی تمنا ہم دغا بازی کر رہے ہیں۔ خالی شیعوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم تمنائے زہرا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل میرے سرکار آپ حضرات گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا فضائل پڑھتے پڑھتے کہاں اصلاح بچے، میں ڈرانے والی مجلس نہیں پڑھ رہا، مگر یہ کہ اگر ہماری قوم ہماری ملت بھی بے راہروی کا شکار ہو جائے تو یہ مجلس عبادت کے طور پر ہونی چاہیے، عادت کے طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل کمائل ابن زیاد کہتے ہیں یا علی آپ ہمیں شیعوں کو پہچانتے ہیں؟ پلٹ کے میرے مولا نے جواب دیا کمائل پہچانتا ہوں نہیں، یہی نہیں کہا، پہچانتا ہوں اور ہر اپنے شیعوں کو ان کی اصلی صورت سے پہچانتا ہوں۔ مولا جو صبح قیامت تک شیعہ پیدا ہوتے رہیں گے ان کی شکل و صورت سے بھی واقف ہے، فرمایا ان کی ہر شکل و صورت اور ہر رنگ سے واقف ہے۔ اس لیے کہ ایک کمائل عالم ارواح میں جب ہماری ولایت کا اقرار لیا جا رہا تھا، جن جن روحوں نے اقرار ولایت کی اللہ نے سب کی تصویر مجھے دکھائی۔ اب کمائل چاہ رہے ہیں کہ کشتی فضیلت اور آگے بڑھے، کمائل یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا سفر فضیلت اور آگے بڑھے۔ کہ مولا آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے، آپ اپنے تمام شیعوں کو پہچانتے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا مگر دلیل تو ہمارے پاس نہ آئی۔ یہ جسارت نہیں کر رہے ہیں کمائل، یہ فضیلت علی کی وہ پوری حکمت ہے جو بتانا چاہ رہے ہیں زمانے کو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کہ اچھا کمائل تم ہم سے دلیل مانگ رہے ہو؟ کہ نہیں مولا آپ سے دلیل نہیں مانگ رہا، مان تو لیا میں نے مگر دلیل بھی تو چاہیے۔ کہ اچھا ٹھہرو ابھی دلیل دیے دیتے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک شخص آ گیا، کیا کہنے فوراً آ گیا ایک شخص، اس نے علی کو ادب سے سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھنے کی اجازت دی، علی نے بٹھا لیا اور اس کے بعد علی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا علی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا شیعہ ہوں۔
तो अली ने कहा जिस काम से आए हैं वो काम बयान कीजिए। मैं खूब पहचानता हूं मेरा शिया कौन है और मेरा शिया कौन नहीं है। तो उसने फौरन कलमा पढ़ा अली वलीउल्लाह का। कहा या अली अब भी शक है, मैं आपका शिया हूं। कहते कम से कम मेरे सामने झूठ मत बोल, हमारी फहरिस्त शियत में तेरा कहीं से गुजर नहीं है, तू मेरा शिया नहीं है। अब वो घबरा के कहता है या अली मैं उन पर तबर्रा करता हूं, आप पर दरूद व सलाम पढ़ता हूं, आपकी विलायत का कायल हूं, आपके अलावा किसी को नहीं मानता। मौलाना ने कहा तू मेरा शिया नहीं है। अभी कुमैन का जवाब मिल रहा, तू मेरा शिया नहीं है, अलबत्ता तू क्यों आया है अब मैं ही बता रहा हूं। तेरी बीवी शिया है और उसने तुझे भेजा है मेरे पास इसलिए कि वो बीमार है, और उसने पहले भी तुझसे कहा था कि तू जाके मेरे मौला से मेरे सेहत याबी की दुआ करा, मगर तू चूंकि अंदर से मेरा दुश्मन है इसलिए तू मेरे पास नहीं आया, डॉक्टर्स के पास गया, हकीम के पास गया, तबीब के पास गया, और जब हर तरह की दवा इलाज से तमाम तबीब ने हाथ उठा लिए, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तू उसके सराहने खड़ा हुआ कल जाके। तो उसने कहा बदबख्त अगर मेरी जिंदगी चाहता है तो अब भी तो मेरे मौला के पास चला जा, तब तू आया है, तू मेरा शिया नहीं है, तेरी बीवी वो मेरी शिया है, और अब उठ चला जा, जा मैंने शिफा दे दी, चला जा, तू मेरा शिया नहीं है। देखा आपने शक्ल सूरत से मौला ने पहचान लिया, और उसके बाद यानी मैं आपका शिया हूं। तो मौलाना ने कहा आप सामने की दलील सुन, अगर तू मेरा वाकई शिया होता तो जैसे मैंने कह दिया था कि नहीं है तू मान लेता। तेरा मुझसे हुज्जत करना इस बात की दलील है कि तू हमको इमाम मुबीन नहीं मान रहा। अरे इसमें हिकमत, इसमें कुछ हिकमत नजर आए मेरे सरकार। हमारा आज यही तरीका बना है, हम चाहते हैं पूरे इमामत के किरदार हमारी अक्ल के बुनियाद पर ढल जाए। अगर कोई काम है कहले असद यावर साहब जरा इस्तिखारा देख दीजिएगा, मना आ गया, वो चले गए, जाफर साहब जरा आप देख दीजिए। मतलब समझ रहे, इनकी ख्वाहिश ये है कि इस्तिखारा आ जाए। अरे जब ख्वाहिश थी तो आप कर लिया होता, दिखा क्यों रहे? अपने आईन में दीन को ढालना ये इंसान के अंदर उसकी फितरी जिबिल्लत है, और इस्लाम आया ही था कि तुम्हारे आईन की गारंटी नहीं है, मासूम के बनाए हुए आईन की गारंटी। सुनिएगा मेरे सरकार, मुकम्मल अपने बयान के उस मरहले पर आपको ले आया, जा चला जा। तो उसने कहा कि मौला ठीक है, कुछ पानी वानी तो दे दीजिए, कुछ खाक दे दीजिए, कुछ दवा दे दीजिए, कुछ दुआ बता दीजिए। तो मौला ने कहा जा, मैंने जब कह दिया जबान से कि शिफा दे दी तो उठ चला जा। जो दवा देता है वो शिफा नहीं देता, जो शिफा देता है वो दवा देता। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले अब जमाना ये कहता है कि गोशा नशीबी में मौला रहे। इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। इमाम हसन को क्या किया इन्होंने जो क्या किया, जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा वहां तक मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया। वो जौहर जो इन्होंने अपनी हिकमत से इस्लाम को परवान चढ़ाया है, ये फातिहीन की कुर्बानी का नतीजा नहीं है बकाए इस्लाम, ये मासूम की हिकमत अमली के दैन है कि आज इस्लाम जिंदा है। वरना आपने तो फातिहीन को हीरो बना के इस्लाम का चैप्टर बंद कर दिया था, और आज जो घबराहट है आपके अंदर वो भी यही है। आप समझ रहे थे कि फातिहीन हीरो है, अल्लाह ने शहीद को हीरो बना दिया। नहीं समझा? अच्छा अभी समझा दूं। देखिए फातिहीन वो सब आप नाम जानते हैं। खास तौर से जो 3 बड़े मुल्क फतह हुए, इराक, ईरान, शाम, इनके फातिहीन के भी नाम आप सुन लीजिए। ईरान फतह किया उबैदा बिन अल जर्राह नाम के एक सहाबी है, और ये अकेले फातह ईरान नहीं है, इनके साथ एक बराबर के सहाबी थे जिनका नाम था
साद इब्ने अबी वकास, उन्हीं का बेटा था उमर बिन साद जो करबला में था। साद इब्ने अबी वकास और उबैदा बिन अल जर्राह फातह ईरान है। हारिस बिन मुसन्ना नाम की एक शख्सियत है जो फातह इराक है। खालिद बिन वलीद एक शख्सियत है जो फातह शाम है। मेरे सरकार, अगर फातेही हीरो होता तो आज ईरान भी इस कुर्राए अर्ज पर है, आज इराक भी इसी सरजमीन पर है, आज शाम भी इसी जमीन पर है। आप चले जाएं पूरे शाम में एक पर्ची पर भी खालिद बिन वलीद का नाम आपको नहीं मिलेगा। पूरे ईरान का चप्पा चप्पा छान मारिए, एक गली, एक रोड, एक स्ट्रीट, एक मॉल, किसी का नाम आपको उबैदा बिन अल जर्राह, साद इब्ने अबी वकास के नाम से मंसूब नहीं मिलेगा। हारिस बिन मुसन्ना इराक के किसी कोने में भी पड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप उसके बरक्स देखिए, जहां आपके फातेहीन फातेह की शान से गए थे, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन उसी शाम में दो एक अजीम मकबरा है, एक जगह अली की बेटी का कब्जा, एक जगह अली की पोती का कब्जा। उसके अलावा शाम में क्या है? चले आइए ईरान, क्या कहने, बरसों आपकी हुकूमत रही, आप फातेह रहे। फातेहीन ईरान की किस जमीन में दफन हो गए किसी को पता नहीं है। ईरान के दो बड़े शहर में एक जगह बहन का इक़्तिदार चल रहा है, एक जगह भाई का सिक्का चल रहा है। या मशहद है या खून है। इराक में आ जाइए, या मरजाए खलाइक करबला है या नजफ अशरफ है। तो न शाम में आपका वजूद, न ईरान में आपका वजूद, न इराक में आपका वजूद। फातेह के शान से तो आए थे, फातेहीन दफन हो गए। अब इनकी ख्याल में इनकी आइडियोलॉजी गलत हो गई। फातेह हीरो नहीं बनता, शहीद होता है। तो उन्होंने कहा लाओ शहीद निकालो, जल्दी करो। तो प्रीवियस तारीख में झांका तो शहीद जिस फैक्ट्री से निकलता है उसको कहते हैं जिहाद। तो उन्होंने अपने जिहाद की तारीख में पढ़ी, लेकिन शहीद जिहाद में वो होता है जो वहां कत्ल हो। तो इत्तेफाक से बुजुर्गों के नाम जिहाद में शामिल मिले तो, मगर लड़ने और मरने वालों में नहीं मिले। क्या कहने तो उन्होंने कहा अच्छा पुरानी तारीख में नहीं मिले तो आप बनाओ। आप बनाओ तो पहले तो हर अटैक को जिहाद कहलवाओ, हर अटैक को जिहाद कहलवाओ। अब उसमें मरने वाले को हम शहीद बना लेंगे। लेकिन अल्लाह वो तो कारसाज है, वो तो मुसब्बबुल असबाब है। आपने हर अटैक को जिहाद का नाम दिया, और जब वो हिलाक हो गए और आप ही के मुल्क ने मैयत लेने से इनकार कर दिया, और जिनको हीरो बनाने के उम्मीद में थे उसको तो इस मुल्क ने ऐसे ठिकाने पर लगा दिया कि जमीन ने भी फरियाद किया कि ये अबू तुराब का दुश्मन न यहाँ आए, आसमान ने भी फरियाद किया न वहां आए। तो सिवाय समंदर के खारे पानी की और कोई जगह नहीं थी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आ गया। हीरो शहीद बनता है। देखिए आपको तारीख बता दूं, सन 17 हिजरी 17 हिजरी में मुल्क शाम का गवर्नर यजीद बिन अबू सुफियान, ये मुआविया का बड़ा भाई, ये बनाया गया 17 हिजरी। 6 महीने में ये मर गया। यजीद बिन अबू सुफियान मुआविया का बड़ा भाई, ये हिलाक हो गया। इसको ताउन नाम की बीमारी आई और उसमें ये हिलाक हो गया। तो दूसरे खलीफा ने शाम का इंचार्ज गवर्नर बनाकर अमीर शाम मुआविया को भेजा। सन 17 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक या 129 हिजरी तक, 2 रवायतों के दरमियान ये बनी उमैया का इख्तिदार रहा। आखिरी खलीफा इसका मरवानुल हिमार। क्या नाम है साहब? अब हिमार भी कह के फखरिया नाम लिया जाता है। क्या बताएं, दुश्मन अहले बैत की जितनी क्वालिटियां हैं सब यहां मिल जाएंगी।
अबे तारीख में फख्र से यही नाम है तो मैं कैसे नाम बदल दूं? मरवानुल हिमार, ये आखिरी खलीफा बनी उमैया का। अब मेरे सरकार इमामत की हिकमत अमली समझिए आप। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत मोहम्मद हनफिया, ये दो नाम हैं। ये अब्दुल्ला इब्न सनान नाम का एक राइटर है जो लिखता है कि वो 28 रजब को इमाम हुसैन को समझाने आए और जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बार बार कहा और इमाम हुसैन ने कहा तुम हमारे रास्ते में मत आओ, ठीक है तुम बुजुर्ग खानदान हो मगर हमारा सफर होगा। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा आपके फर्जंद रसूल, ठीक है आप जाइए, आपको अब नहीं रोकता मगर बच्चों को न ले जाइए। अब जो हिकमत इमामत है वो अवाम नहीं समझ रही। शाम में बनी उमैया का इख्तिदार है, ठहरिएगा मैं एक मंजिल तक आपके ज़हन आली को लाना चाह रहा हूं और यही जुमला मुझे सरहद मसाइल में पहुंचाएगा। अब वहां सन 57 हिजरी में जनाब सकीना की विलादत हुई है शाबान में, और 61 में जनाब सकीना करबला। अब अंदाजा लगाने आप 57, 57 हिजरी और 61 एज निकालने आप। इसीलिए किसी मुअर्रिखीन ने भी वक्त वफात भी शहजादी को 4 साल से ज्यादा नहीं लिखी। अब जाहिर सी बात है इतने छोटे बच्चे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास दुनिया के एतबार से ये कहा जा रहा है कि बच्चों को न ले जाइए, लेकिन शाम में जो इस्लाम का दिया रोशन करना है ये काम सकीना के जिम्मे था। ये काम सकीना की जिम्मेदारी थी। वही शाम है जहां अली के सर पर जरबत लगने के बाद एक बुढ़े ने मस्जिद में यह कहा था कि अली के सर पर मस्जिद में जरबत लगी ये गलत है, इसलिए कि अली जब नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद में क्यों जाएंगे। पूरे मुल्क शाम में जो मोहम्मद का रिश्तेदार है वो यजीद है, जो इस्लाम है वो यजीद है, जो मजहब है वो यजीद है, जो ईमान है वो यजीद है। जो जब ये लुटा हुआ काफिला चला है तो लोग ज़र्क बर्क लिबास पहन के घर से निकले कि हमारा खलीफा फातेह हुआ है, और कुछ वो खारजी और बागी वो गिरफ्तार, तो नए नए कपड़े और उम्दा से उम्दा लिबास पहन के निकले। अब जो निकले तो तमाशाई बन के, मगर यहां अजब मंजर देखा, कुछ बच्चे हैं, कुछ बीवियां हैं, एक बीमार है, और आलम यह है कि इन लोगों के जिस्म पर कोई पत्थर मारता है तो ये कहते हैं वाह मोहम्मदा। शुहादा के जो सर नजर आ रहे हैं हर सर पर सजदे के निशान हैं। अब खुद ही से सवाल हो रहा है, मजमा खुद ही से सवाल कर रहा है, हमसे कहा गया था कि खारजी ने खुरूज किया, इनके माथे पर सजदे के निशान है। ये बीवियों पर जब पत्थर फेंका जाता है तो ये वाह मोहम्मदा कहती है, ये तो हमारे रसूल का नाम ले रही है। जब बच्ची को तमाचे मारे जा रहे हैं तो ये अल्लाह को आवाज दे रही है, ये रसूल को पुकार रही है। ये हमसे तो कहा गया था कि खारजी ये कौन लोग हैं। एक तजस्सुस, एक सवाल हर जहन में। अब मजमा चला, जानते हैं मजमा दरबार यजीद तक आया। तो उसके बाद यजीद तमाम मेहमानाने खुसूसी को लेके बैठा है और अहले हरम दरबार यजीद के दीवार की तरफ एक मुजरिम की हैसियत से खड़े, और यजीद अपने दोस्तों में बातें कर रहा है, लोगों से मुखातिब है। थोड़ी देर के बाद तमाज़त आफ्ताब की वजह से ये बंधे हुए कैदी खश खा खा के गिरने लगे इनके बच्चे। तब मेहमानों में आया हुआ यजीद के दरबार में एक यहूदी था, उसने कहा यजीद तू खाली हम लोगों से बातें कर रहा है, इन कैदी को तूने क्यों खड़ा किया है, इनसे भी तो कुछ मुखातिब हो। तब ये मुखातिब हुआ। अब जब मुखातिब हुआ तो इसमें अब जरा
वक्त है शाम, जनाब ज़ैनब है, वो सब आप सुन चुके हैं। मैं मंजिल जनाब सकीना तक लाना चाह रहा हूं। सारी बातें यजीद ने की और करते करते पूछता है कि ये कौन बच्ची है जो बार बार पांव उठाती है, बार बार पांव जमीन पर रखती है। तो शिमर ने कहा, तूने नहीं पहचाना, ये वही बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सो, ये वही बच्ची है जो हुसैन के सीने पर सोती थी। अब तो फिक्र यहां से मसाइल को सुन लीजिए आप। यजीद वहीं से सवाल करता है, बच्ची तेरा नाम क्या है? फरमाया, मेरा नाम फातिमा मेरे बाबा ने रखा था, और मैं जब बाबा के कलेजे पर सो जाती थी तो बाबा को बड़ा सुकून मिलता था, तब से बाबा मुझे सकीना पुकारने लगे। तो ये बार बार पांव को उठा लेती हो, बार बार पांव को जमीन पर रखती हो? तो बड़े प्यार से जवाब दिया सकीना ने, यजीद ना तो मैं अपनी मर्जी से पांव उठाती हूँ ना अपनी मर्जी से पांव जमीन पर रखती हूँ। एक रस्सी में 12 गले इतने जोर से बांधे गए हैं कि जब कोई कैदी हरकत करता है मेरे पांव खुद ब खुद उड़ जाते हैं। ये देखिए, ये यजीद है, ये शाम है, ये कैद खाना है। अब दरबार में शहजादियां खड़ी हैं। अब जब ये बातें हो गई तो मेहमानों ने ये कहा कि इन कैदियों को जहां भेजना है भेज दे, इसलिए कि इनकी बेकसी देखी नहीं जा रही। तो उनमें के एक जालिम ने ये कहा कि यजीद जैसे खलीफा की बगावत का अंजाम तुम लोगों को अल्लाह दे रहा है। बस इतना सुनना था कि अली की बेटी ज़ैनब ने सर उठाया। का दरबारियों, तुम लोग जो बैठे हो वो किस लिए बैठे हो? अभी जैसे ही ज़ैनब ने कहा था, यजीद ने पूछा, ये बीबी कौन है? अशिमर, ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब है। अच्छा, फातिमा की बेटी ज़ैनब यही है? जैसे यजीद ने कहा कि फातिमा की बेटी ज़ैनब यही है, वहीं ज़ैनब ने कहा, ओ यजीद, खबरदार अपनी लजीज ज़बान पर मेरी मां फातिमा का नाम मत ला। अब दरबारियों में हुजूम, हलचल मच गया। अरे ये फातिमा कोई मखसूस बीवी है, ये कैदी कह रही है कि तू मेरी मां का नाम मत ला, इसका मतलब कोई बावकार बीवी है। अब जब एक तजस्सुस फैला तब एक मर्तबा ज़ैनब ने फिर मुखातिब होकर मजमे से कहा, भाइयों, तुम लोगों का कोई मजहब तो होगा, तुम्हारा कोई दीन तो होगा। तो सबने पलट एक जबान में कहा, हाँ हमारा दीन इस्लाम है। तुम कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ। किसका कलमा पढ़ते हो? कहा मोहम्मद मुस्तफा का। अब जब उन्होंने कहा तो ज़ैनब ने दोनों हाथ उठाया और उठा के कहा, बेगैरत तो मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, अब देखो मोहम्मद की नवासियों का तमाशा। तुम इसलिए आए हो, मैं मोहम्मद की नवासी हूं। बस हजरात, मजलिस तमाम हो गई। अब इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू कल होगी, एक लम्हा मजलिस तमाम। अब ये सकीना ने जो खिदमत है इंशाअल्लाह मुसलसल आपको सुनाया जाएगा। अब वो कैदी भेज दिए गए कैद खाने में, कैदी कैद खाने में भेज दिए गए। अब उसमें ये सकीना, ये जो सुनते हैं ना कि यजीद की नींद उड़ गई थी सकीना के रोने की वजह से, रोने की वजह से नहीं नींद उड़ी थी। सकीना प्यासी है, भूखी है, तशना लब है, बाप को चचा को खो के आई है। एक कमजोर नहीफ लागर बच्ची के रोने से महल में कोई जहमत तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होना था, मगर जानते हैं ये आलम क्या था? बच्ची दरवाजे जिंदान पर आके रोती थी तो एतराफ के बच्चे आ जाते थे, उठते थे, सकीना करबला का वाकया बयान करती थी। अब बच्चे भी रोने लगते थे तो एक शोर होता था। यही सबब है मेरे दोस्तों कि शहजादी सकीना का मकबरा जिंदान शाम में है। यजीद ने मना कर दिया था कि यह बीवी की मैयत जिंदान से बाहर न जाए, वरना जब दरवाजा कैद खाने पर रह के इसने पूरे मुल्क शाम में अपने बाप का सफे मातम बिछवा दिया, अगर इसकी मैयत बाबू सगीर तक गई तो इनकलाब आ जाएगा। इसीलिए एक बेकस भाई ने
بڑی مظلومیت سے جہاں سکینہ کا دم نکلا تھا مٹی ہٹا کر بہن کو دفن کیا اور ایک فریاد کیا. بس آخری جملے مجلس تمام. فریاد سنیں گے. 3 معصوم نے جنازہ دیکھ کر فریاد کیا ہے سب سے زیادہ. ایک پہلا معصوم علی جس نے غسل زہرا کے وقت چیخ کے گریہ کیا اس لیے کہ پسلیاں اس طرح ٹوٹ گئی تھی کہ علی زور سے چیخے. اور ایک خود سید سجاد جب خود 5ویں امام جب سید سجاد کو غسل دینے کے لیے انہوں نے پیرہن اتارا تو چیخ کے روئے امام محمد باقر اور یہ کہہ کے روئے کہ میرے بابا کے پشت پر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں درے اور تازیانے کے نشان نہ ہو. اور ایک تیسرا موقع وہ تھا جب معصوم نے چیخ کے جنازے پر گریہ کیا. سید سجاد نے ننھی سی میت بہن کی گود میں اٹھائی چیخ کے روئے بابا قبر میں میت اٹھانے کے لیے کم سے کم 2 آدمی چاہیے. ایک قبر کے اندر جائے ایک باہر سے میت دے. اے بابا تیرا بیٹا بڑا مظلوم ہے. اکیلا سجاد سکینہ کی میت کو غربت سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره. الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا مولا حسین کے عزاداروں پر دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں ان ظالمین کو نیست و نابود فرما. حسین کی عزاداروں کی اور حسین کی عزاداری کی خصوصی حفاظت فرما. پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری ملت کے ہر فرد کو مذہبی عبادت گزار نماز گزار اور حسین کا عزادار بنا. پروردگارا وارث کربلا منتقی میں خون حسین حضرت ولی عصر امام مہدی آخر زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے آوان اور انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ما تقبل حسین.